النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا والديكم مات الأموات كمات المسلمين من شمات المؤمنات خصوصا يا رب الشيخ لما قد الإرشاد وقد العباد البلاد حبيب عبد الله الحداد ووصول فتمه محمد العطاس محمد الرزاق العطاس ووصول فرهم أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة والجنة يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزاه والزلال يرزقنا فتوح المنوح الرسول صالح الجسد والقلب والروح تبت الناس ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين على هذه النية ولكم يا صالح جالبة لخيرات الدنيا والآخرة دافعة من كل شر وإلى أخذة النبي الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا مستمرا حمدا لا يضبطه عد ولا يحصره حد على نعمه الجسيمة وأياديه العظيمة وهباته الجزيلة وعواعده الجميلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم وتعطف وترحم وتنعم على سيدنا محمد
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائم بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم إنا نسألك صحة في تقواك وطول عمر في طاعتك وارزقنا حلالا كثيرا طيبا مباركا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى يتعبد لا يشبه تكبر ولا أتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله شكر الله معاشر الحبائب الكرام معاشر الحاضرين معاشر المسلمين rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib kita, orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus hadir sama kita Al-Habib Abu Bakar, Habib Su'ala bin Taufiq bin Syahab, wal Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, juga habaib lainnya, Syekh Zainal Jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa. Ya mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir pada Ahad pagi mengaji, menuntut ilmu setelah kita sholat subuh berjamaah, berzikir, berwirid, bertasbih, berdoa. Semoga apa yang menjadi niat kita, hajat kita, permohonan doa kita dan segenap persembahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masih diberi nikmat sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, bencana, bala, wabah. Wabil khusus juga saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin minat yang ada di negeri Palestin dan segenap penjuru dunia dan segenap saudara-saudara kita yang telah melaksanakan berangkat menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga mereka pergi dan pulang dalam keadaan selamat, membawa hajjan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan wa ziyaratan maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Buat kita yang masih belum dipanggil oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk dapat berkunjung ke Baitillahil Haram, melaksanakan ibadah haji dan berziarah ke makam junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Amin ya rabbal. Kita masih dalam renungan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan, karangan Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibur Ratib. Menyambung pelajaran kita yang lalu sebelum bulan suci Ramadan, masih kita di dalam al-iman bil qada wal qadar ya. Iman kepada qada dan qadar, takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa ajama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa amma al-ihtijaj bil qadari alladhi yajrihi asy-syaitanu al-la'in ala alsinatin kathirin min 'ammatil muslimin fa fihi khatarun kabir. Wa huwa anna ahadum idza qila lahu wa qad taraka ba'd al-wajibati aw fa'ala ba'd al-muharramati lima fa'alta dhalika wa khalafta amra Allah wa amra rasulih fayaqulu dhalika muqaddarun alayya wa maktubun wa maqdiyun ya'diru bidhalika nafsahu wa yarfa'u al-haraja anha wa yahtajju 'ala Allah ta'ala alladhi lahu al-hujjatu al-balighatu 'ala jami'i khalqihi fi kulli halin la yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun. وأقول إن قال المعاصي هذا أعظم من معصيته وأكثر ضررا عليه في دنياه وآخرته لأن معنى هذه المقالة يدل من صاحبه إنه قالها عن اعتقاد باطن على تزلزل قواعد دينه من أصلها فمتى يتوب هذا المعاصي ومتى يندم على فعله القبيح ومتى يستغفر منه وهو لا يدري وهو لا يرى له فعلا
wa yara annahu majburun wa makhurun. Majburun makhurun laisa lahu ikhtiyarun wala qudratun wala huwa bi'ainihi madhhabul jabariyah. Wa hum firqatun 'anil mubtadi'in fid din yaquluna bi'adamil ikhtiyar ala dhiddi ma taquluhu al-mu'tazilatu. Wa hum firqatul ukhra min ahli al-bid'ah wa mu'taqadu ahli al-haqq was sunnati wal jama'ati wasatun baina hatainil fariqaini. Wa huwa kama qala ba'dul ulama kharijun min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah hadirin, barusan telah kita simak sedikit tabarukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan ulamaun salihun. Nah hadirin, masih di dalam kitab Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, wasiyatul imaniyah dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj dalam kitabnya tentang ihtijajul insan, kadangkala manusia ini banyak berhujjah, berdalil, di mana kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat, ini alasannya atas dasar udah takdirnya Allah. Hati-hati nih. Ya. Ini kan ada orang kadang memang saya udah ditakdirin begini, udah nggak boleh. Ya. Nah di sini dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Hajjaj, wa ammal ihtijaju bil qadar alladhi yajrihi syaitanul la'in. Adapun orang tadi itu berhujjah, ya, beralasan, ya, dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya, sebenarnya itu bukan karena takdir Allah. Tapi biasanya sampai dia mengatakan ini semua karena takdir Allah, itu karena bisikan syaitanul la'in yang ada di benak hatinya. Nah, kamu maksiat ini emang udah takdirnya begitu. Ya kan, naudzubillah. Kalau Allah nggak takdirkan kau gitu, nggak bakalan kau jadi begitu. Nah ini bahaya, ini bahasa-bahasa gini. Ini kadang-kala memang semua ya qada qadar itu ada ketentuan Allah, ya kan? Tapi kita mesti faham makna qada dan qadar yang ditentukan Allah tentang baik dan buruk. Apa saja yang baik itu datangnya dari Allah, dan yang buruk itu datangnya dari diri kita sendiri, ya kan? Nah di sini dikatakan kadangkala setan suka membuat tipu muslihat sama manusia yang kelihatannya benar menurut orang-orang yang akalnya kurang waras, tapi tujuannya buat nyesatin dia, naudzubillah min dzalik. Nah di sini semua kadang-kadang orang berhujjah dengan alasan dalil itu semua karena bisikan syaitan, ya, yang dituturkan di benak hatinya, yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ala alsinatin katsir, dengan lisan-lisan manusia sampai bisa ngomong kayak gitu. Min ammatil muslimin, sebagian besar dari kaum muslimin kadangkala terbawa arus, ya, terbawa daripada bujuk rayunya, tipu muslihatnya syaitan. Fa fihi khatarun kabir. Nah yang kayak gini ini ada bahaya yang besar, ya, yang akan menimpa atasnya kalau dia sudah berhujjah bahwa maksiat yang ada padanya ini karena takdir Allah. Muqaddarun wa maqdiyun, sudah ditakdir, sudah diqadha sama Allah kayak gini. Alhamdulillah. Wa huwa, yakni anna ahadum idza qila lahu, yaitu kalau seandainya ada seorang di antara mereka terus dikatakan kepadanya, wa qad taraka ba'dal wajibat, kamu itu saya lihat kayaknya udah banyak meninggalkan sebagian yang diwajib-wajibkan Allah. Au fa'ala ba'dal muharramat, atau kamu saya lihat sudah mulai banyak melakukan sebagian hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lima fa'alta dzalik, kenapa kau lakukan itu? Wa khalafta amrallah, dan kau berani menyimpang dari perintah-perintah Allah, wa amra rasulihi, dan kau berani menyimpang dari perintah Rasulnya. Nah dia berdalil, berhujjah dengan berkata, dzalika muqaddarun alayya. Ini semua gara-gara sudah ditakdirkan sama saya begini. Naudzubillah, nggak bisa ngomong gitu. Wa maktubun wa maqdiyun, dan ini sudah dimaktub, ditentukan dan maqdi, diqadha sama Allah kayak gitu. Ya'dziru bidzalika nafsah. Nah yang kayak gini nih seolah-olah dia sudah punya udzur, ya, beralasan untuk dirinya dengan ucapan seperti itu. Naudzubillah. Alasan kayak gitu nggak bisa diterima sama Allah. Dan kadangkala dia sudah berani wa yarfa'ul haraja anha, ya, seolah-olah dia telah membebaskan dirinya dari dosa dengan ngomong gitu. Anak begini memang karena takdir, jadi bukan dari gara-gara dosanya saya.
Padahal itu dosa dari dia. Dia seolah-olah membebaskan dirinya haraj dari dosa kesalahan. Wa yahtaju 'ala Allah Ta'ala, dan dia seolah-olah yahtaj, ya, melemparkan tuduhan-tuduhan tadi ini, alasan-alasan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu alladzi lahul hujjatul balighah. Allah yang punya hujjah yang kuat untuk bantah inti itu kok gitu. Bukan inti bantah Allah yang kuat. Naudzubillah. Allah itu lahul hujjatul balighah ala jami'i khalqih, atas semua, ya, tindak tanduk perbuatan makhluknya Allah itu punya hujjahnya semuanya. Ketentuannya Allah yang Allah takdirkan mereka itu baik, cuman mereka salah gunakan. Dikasih sakit, tujuannya buat ngangkat darajatnya, dia salah paham. Ini sakit yang bikin payah kita ini. Bikin susah kita, naudzubillah. Nah ini kayak gini-gini. Hujjahnya dia nggak kuat. Fi kulli halin, dalam segala macam hal ikhwal, Allah itu punya bukti-bukti hujjah-hujjah yang kuat. Ngasih kita kayak gini, ngasih kita seperti ini, nasib begini, nasib begitu, dan lainnya sebagainya. Di mana Allah berbuat apa yang Allah lakukan itu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu nggak bakal ditanya apa yang Allah mau. Gitu. Allah mau jadi kita ini hidup, mati, kaya, miskin, senang, susah, itu Allah bener aja udah. Nggak bisa diprotes Allah. Kenapa sih kok begini Allah? Nggak boleh. Ya kan itu semua ketentuannya Allah. La yus'al, nggak bisa ditanya Allah kalau mau begitu. Itu ketentuannya Allah. Bahkan orang yang menerima qada qadarnya Allah yang baik buruk itu akan mengakibatkan masuknya surganya dia. Amin ya. Wahum yus'alun, tapi mereka yang bakal ditanya, ya, apa yang mereka lakukan sekecil darah dari perbuatan itu bakal ditanya dan melihat akibatnya, merasakan adabnya kalau durhaka. Kalau dia berbuat baik sekecil darah, dia bakal dapat pahalanya dan ngelihat tadi itu akibatnya. Nah ini di sini tanya. Wa aqul, dan aku berpendapat, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, inna qaulal ma'asi, inna qaulal 'asi, sesungguhnya ucapan orang yang maksiat seperti ini, hada a'dhamu min ma'siyatihi. Ucapannya itu sebenarnya lebih besar, ya, dosanya dibanding maksiat perbuatannya. Bayangin ya. Ucapannya ngomong gitu tadi itu lebih besar dibanding dia berbuat tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Ini pendapatnya Habib Abdul Haddad. Dan Habib Abdul Haddad berani katakan wa aktsaru dararan, dan ucapan yang kayak gini ini lebih banyak nanti mendatangkan madarat atas dirinya. Bahaya dunia, bahaya akhirat. Naudzubillah. Alaihi fi dunyahu wa akhiratihi. Yang nanti akan mendatangkan madarat di dunianya dan di akhiratnya. Dunianya aja kalau udah kena madarat udah nggak bisa, nah, sembarangan, ya kan? Dia bakal mengelak, apalagi di akhirat, ya kan, yang lebih besar. Falanudhiqannahum adzabal adna dunal adzabil akbar. Jadi di dunia itu saya udah kasih adab yang masih ringan, belum nanti yang lebih besar di akhirat. Naudzubillah. Gara-gara ngomong sembarangan, ya. Makanya banyaknya orang itu masuk neraka itu dikarenakan bisa babi alsinatihim, ya kan? Gara-gara lisannya asal keceplos ngomong nggak pakai mikir. Ya, sekarang ini fitnah-fitnah ini, naudzubillah, habaib dibilang sembarangan, ngomong-ngomong semaunya. Satu aja orang alim, ya nggak usah orang alim deh, orang Islam tua, itu nggak dihormati. Allah katakan apa dalam hadis Nabi? Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama di syaibatil muslim. Nabi bilang, di antara bentuk seseorang itu memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ya, bahkan menghormati Allah, kalau orang itu mau memuliakan orang Islam yang tua. Gitu ya, bahasanya Nabi. Orang Islam tua udah. Nabi nggak bilang orang Islam yang alim atau orang Islam yang alim wali, enggak. Atau orang Islam yang alim wali min nasabin syarif, dari nasab yang mulia, waktu lebih-lebih lagi, ya kan? Atau orang yang alim tua wali gutub dan banyak lagi seluruh Indonesia, ya kan? Terus dari keturunan yang solehin semuanya, ya kan? Bagaimana itu coba yang dimuliakan? Lah ini Nabi cuma bilang kalau orang itu mau dikatakan menghormati Allah, mengagungkan Allah, dia harus memuliakan orang Islam yang tua. Orang Islam tua, walaupun bukan orang alim, orang Islam udah banyak Islam. Dikarenakan kenapa hadirin? Bahasa Arab itu bilang asyaibatil muslim. Asyaiba itu alladzi syaba sya'ruhu, yang rambutnya udah memutih, ya. Wa nafidha umruhu fil islami wal iman, yang orang kalau sudah tua
umurnya itu udah banyak habis dalam agama, banyak sholat, banyak puasa, banyak ngomong. Puasanya aja kalau buka puasa bilang apa? Hah? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Aku beriman. Itu berapa tahun dia ucapin itu. Kalau kita masih umur 20, 30, mereka umur 70, beda kita sudah 40, 30 tahun sama mereka. Satu hari aja sholatnya mereka itu udah 17 rakaat kali 40 tahun, sama kita baru 20 tahun. Banyakan mana itu sholatnya? Orang tua Islam disuruh hormati. Karena Allah bilang apa? Dia sudah banyak beriman sama saya, banyak melaksanakan sholat yang saya perintahkan. Itu hormati. Kau hormati dia, ngormatin saya, kata Allah. Begitu juga kebalikannya. Ya kan, kau katain dia, ngatain saya. Ini Islam tua. Bagaimana nih yang dikatain? Bayangin, mohon maaf ini hadirin. Udah Islam, alim, wali, gutub, banyak lagi. Dan itu semua keturunan Nabi, bayangin coba. Bukan main-main itu, kedurhakaan besar tulisan kayak gitu tuh. Dan kita jangan ke bawah arus. Ya kan, pakai ngoser-ngoser juga. Waduh, ini serem, ini harus kita sereng. Jangan. Akhirnya orang yang percaya gara-gara kita ngeser, kita kena dosanya. Dan itu dosa turun-temurun, jariyah, naudzubillah. Ada amal jariyah. Amal jariyah itu yang bagus, ngomong yang baik. Ya kan, ngajak orang bersedekah, amar ma'ruf, nahi munkar, damaikan orang. Tugasnya wali-wali, ulama-ulama itu membuat damai orang yang pecah. Membuat menjadi sahabat yang tadinya musuh. Membuat dekat orang yang jauh. Tugasnya ulama, jangan dibalik. Yang tadinya dekat dijadikan jauh. Yang tadinya dia ini murid, sekarang jadi musuh sama guru, naudzubillah. Yang tadinya muhibbin, jadi orang-orang durhaka. Ini kayak gini tugas ulama apa ini? Maka Allah bilang, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Enggak ada baiknya omongannya orang semua ini. Kecuali omongan itu kalau ngandung satu, ngajak orang bersedekah, ngajak orang berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, dan ngajak orang mendamaikan. Ada yang musuh-musuhan disatuin, yang jauh dideketin, yang tadinya lawan jadi kawan gitu. Yang tadinya jauh musuh jadi sahabat. Ini tugasnya ulama. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran, amin ya. Nah, di sini berkata Habibullah ngomong kayak gini, ini ucapan-ucapan seperti ini, makalah-makalah seperti ini, dosanya lebih besar dibanding kemaksiatannya itu sendiri. Dari mana maksud seperti ini? Ya kan? Lianna makna hadhil maqalah, karena maksud tujuan ucapan itu ya dullu min sahibiha, menunjukkan dari pelakunya yang ngomong seperti itu, innahu qalaha an i'tiqadin batinin, karena dia ngomong gitu itu ada di hatinya tadi itu kepercayaan ini semua takdirnya Allah. Di hatinya pakai beriktikad, takdirnya Allah nih jadiin saya maksiat, jadiin saya ini durhaka, naudzubillah. Nah, kalau sudah punya i'tiqad kepada Allah yang buruk kayak gini nih, ya, ini semua merupakan ala tazalzuli qawaidi dinihi. Menampakkan di mana goncangnya tiang-tiang agama yang ada di dasar hatinya itu. Manusia itu semua dari hatinya. Kalau hatinya baik, baik semua tubuhnya kan. Tapi kalau sudah hatinya rusak, semuanya rusak udah. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau cuma mohon maaf hadirin ya, hatinya enggak rusak, ya kan. Kadang-kadang kelihatannya amalannya enggak terlalu ini benernya orang. Tapi hatinya baik, masih lebih baik dibanding yang kayak gini nih. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Karena menunjukkan apa? Ala tazalzuli qawaidi dinihi min asliha. Dari asasnya tadi itu, orang itu jadi orang benar itu asalnya di hati tadi. Asasnya, dasarnya sudah dirusak pondasinya. Naudzubillah. Famata yatubu hadzal ma'asi. Nah, orang kayak gini nih, sampai kapan mau tobat? Kalau sudah hatinya rusak. Ya kan? Susah sudah kalau dia enggak mau bener-benerin bersihin hatinya itu, enggak bakal bisa sampai husnul khotimah akhir hayatnya. Satu kata Sayyidil Walid Habibur Rahman Bukiduri dulu. Orang itu bisa husnul khotimah ya, walaupun amal yang enggak banyak, asal hatinya baik. Ya, jangan ada hasud sama orang. Jangan ada dengki sama orang. Apalagi musuh sama orang-orang wali, orang-orang sufi, orang-orang memang dari nasabin syarif, nasabin zaki, yang suci bersih, ya kan? Hati-hati, ya, hati ini harus dijaga katanya. Tapi kalau dia nggak mau tobat, itu alamah menjadi tanda kalau dia bakal mati su'ul khotimah. Dan ini bisa disaksikan dari zaman dulu sebelum Nabi besar Muhammad. Lihat tuh orang yang benci-benci sama Nabi dari hatinya dengki hasad dan min indi anfusihim, matinya nggak ada yang husnul khotimah.
Belum kita lihat, belum pernah kita alami. Kelihatan orang yang benci sama durian Nabi matinya husnul khotimah nggak nemu sampai sekarang. Ya kan? Rata-rata su'ul khotimah semuanya itu naudzubillah. Kalau dia mau tobat, nah beda. Allah ampuni dosanya. Dan dia harus klarifikasi itu omongan. Sebagaimana dia nyebarkan dosa yang banyak, dia harus sebarkan juga media yang besar yang banyak untuk ngapus dosanya tadi itu. Amin ya rabbal. Karena apa hadirin? Kalau dosa orang yang banyak itu jangankan lagi yang banyak, satu aja nggak bakal menjamin kita ini bakal baik. Ada dulu di zaman Bani Israel, orang ini dikasih umur 1000 tahun loh, bayangin. Bukan 100 tahun tuh 50 tahun. Ya kan kita aja nggak tahu 100 tahun nyampe apa enggak nih. Mudah-mudahan nyampe ya. Ini hadirin katanya ulama ulul salihun 1000 tahun. Dan 1000 tahun itu dalam keadaan ibadah sama Allah. Ibadah sama Allah. Akhirnya waktu dia mau dicabut nyawanya datang malaikat ya untuk mencabut nyawanya. Kenapa kamu? Kok saya malaikat? Kok jadi manusia? Iya, saya menyerupai manusia. Dan saya bawa catatan ini. Apa itu? Ini diwan, ketentuan nasib manusia, apakah dia min ahli jannah atau min ahli nar. Oh gitu. Ketentuan ini iya, ada dua nih. Ini min ahli jannah, ini ahli dua kitab ini. Akhirnya orang ini nanya, mentang-mentang dia sudah ibadat 1000 tahun, ya umur yang panjang, luar biasa. Kalau gitu saya mau lihat nasib saya, kata dia. Tolong bawa kitab penghuni surga dong. Gitu. Saya mau lihat nama saya ada nggak di situ. Itu ada 1000 lembaran. Satu persatu dibuka dari pertama namanya Fulan bin Fulan. Sampai orangnya itu nggak bakal salah. Tinggal di mana, RT mana, rumah sampai mungkin kalau sekarang kode posnya ada kali. Dari lengkapnya itu semuanya nggak bakal salah deh. Ini kampungnya sampai ciri khasnya mukanya semuanya ada. Bukan ini, bukan saya nih. 2, 3 semua kok nggak ada saya. Sampai lembaran terakhir nggak ada namanya dia di situ. Bayang 1000 tahun ibadat nggak ada namanya dia. Kok saya nggak ada di sini? Ya itu urusan Allah, bukan urusan saya. Yang menentukan apa yang dilakukan oleh Allah. Allah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Enggak ditanya, Allah mau. Saya kan ibadah segala macam. Urusan Allah, Anda enggak tahu ibadah inti kemana. Dan Allah pasti benar menentukan ini semua. Terus saya di mana? Ya enggak tahu. Kalau kau enggak ada di situ, coba dicari catatan yang lain. Ada kitab lain? Ada nih. Ini apa? Ini catatan penghuni neraka. Masa saya penghuni neraka sih? Ya saya enggak tahu. Coba aja kamu lihat. Begitu dibuka, lembaran pertama namanya dia di situ. Hah? Orang pertama lagi yang masuk neraka, bayangin. Udah kan serem kan? Loh kok ini apa enggak salah ini? Enggak pernah saya diperintahkan sama Allah melakukan kesalahan sedikit pun. Saya di malaikat, ya kan? Taat apa yang Allah perintahkan, enggak pernah durhaka sama Allah. Kalau Allah suruh catat, saya catat. Loh kok bisa begini? Ya itu enggak tahu nanti kalau saya sudah cabut nanti lapor. Dicabut nyawanya sampai ruhnya dihadapkan sama Allah. Ya Allah ini gimana sih? Kok saya ibadah 1000 tahun nggak ada catatan saya penghuni surga? Katanya Allah, amalmu 1000 tahun itu satu pun nggak ada yang nyampe sama saya. Makanya saya nggak catat. Loh kok bisa ya Allah? Kenapa? Gara-gara kau nyakiti saudaramu satu orang Islam. Kau sakit hati nggak terima. Dia masuk kampung, di kampung kamu ngajarin anak-anak ngaji, itu keberatan. Anak-anak ngaji kecil keberatan. Waduh nandingin saya ini. Masuk di kampung sini. Mudah-mudahan kayak gini mampus nih. Oh yang itu punya hati kayak gitu doang. Sakit hati nih. Ya kan? Itu 1000 tahun amalnya hilang. Dan dia dimasukin neraka. Bayang hati-hati. Apalagi kayak gini banyak yang dimusuhi. Naudzubillah. Amalnya dia berapa tahun. Udah nyetak berapa ulama dia. Ya kan? Nah wali-wali ini semuanya ini. Satu orang itu udah ratusan ribu ulama dicetak. Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad satu itu 1000 ya ulama 1000 orang di Amerika dimasukin Islam dan jadi ulama-ulama. Bayangin ya Pak, kita bisa nggak kayak gitu? Bayangin ini ya kalau mau dibandingin amal kita dibanding mereka nggak ada seujung kuku. Makanya kita cuma minta berkahnya mereka aja. Sayyidul Walid bilang, banyakin baca Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin. Minta sama Allah mati mengikuti thariqah mereka dan selamat dari fitnahnya zaman ini. Wa fitnati ahli zaman, orang-orang yang ada di zaman ini kena fitnah-fitnah naudzubillah, dan ini fitnah yang paling besar dibanding fitnahnya Dajjal nanti bakal muncul. Nabi pernah
bersabda, "Inna min akhwafi ma akhaf." Apa yang paling saya takut dari apa yang ditakuti semua orang ini? Apa Nabi? Dajjal? Bukan. Itu mah besar memang fitnah, tapi enggak lebih besar dari itu. Apa itu? Ulama usul. Naudzubillah. Ini kalau sudah nyebarin fitnah lebih parah dibanding Dajjal yang bawa fitnahnya itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat ya, amin. Nah, sedikit di sini dikatakan, lihat ini. Kapan dia masih mau tobat? Wa mata yandam. Kapan lagi dia mau menyesali ala fi'lihil qabih, atas ucapannya yang buruk itu, perbuatan yang buruk itu. Wa mata yastaghfiru minhu. Kapan dia mau tobat daripadanya? Wa huwa la yara lahu fi'lan. Padahal dia enggak merasa kalau dia itu sudah berbuat seperti itu. Dia sudah berbuat dosa kayak gitu, maksiat yang dia lakukan pakai dalih ini semua karena takdir Allah. Dia enggak ngerasa kalau itu perbuatan enggak benar, ya kan? Wa yara lahu majburun wa makhurun. Bahkan dia merasa ini semua sudah terpaksa saya lakukan kayak gini dan sudah ditundukkan saya dengan takdirnya Allah ini. Naudzubillah. Laisa lahu ikhtiyarun wala qudrah. Bahkan dia enggak punya lagi pilihan untuk memilih yang baik, enggak punya kuasa ya untuk menolak dirinya tadi berbuat dosa. Padahal manusia itu dikasih pilihan sama Allah, ini baik, ini buruk. Ente pilih yang mana, yang baik apa yang buruk? Itu manusia itu, ya kan? Ini kalau kamu begini, nasib kamu begini, kamu begini, nasib kamu begini. Kamu memilih yang mana? Manusia itu punya pilihan, ada ikhtiar, ada qudrah. Wa hadha huwa bi'ainihi madhabul jabariyah. Orang kayak gini ini pada dasarnya apa? Sama seperti madhab al-jabariyah. Madhab jabariyah ini adalah salah satu madhab yang mengatakan kita ini enggak punya pilihan, enggak punya lagi kekuasaan. Apa yang ditentukan Allah ya sudah, itu takdirnya kita, dia bilang gitu. Kita dijadikan durhaka ya emang sudah takdirnya kita durhaka. Naudzubillah. Kita dijadikan orang maksiat ya udah takdirnya. Naudzubillah. Hati-hati nih bahasa kayak gini. Ini madhab Jabariyah. Wa hum firqatun minal mubtadi'ina fid din. Ini adalah salah satu golongan dari kaum-kaum yang membuat apa? Agama-agama baru, ya. Aturan-aturan baru yang ditentukan atas nafsu dirinya, bukan aturan Allah yang ditentukan dalam agamanya, ya kan? Yaquluna bi'adamil ikhtiyari wal qudrah, di mana dia berkata kita ini enggak punya pilihan, enggak punya kekuasaan. Apa yang sudah itu ya memang begini udah nasib kita. Naudzubillah. Ala diddi ma taquluhul Mu'tazilah, dan ini madhab Jabariyah, madhab yang berlawanan dengan apa yang dikatakan madhab Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah malah kebalikannya. Kalau kita ini semua katanya apa? Ketentuan ini ketentuannya kita, dia bilang gitu. Kekuasaannya kita, Allah nggak punya kekuasaan, dia bilang gitu. Lebih parah lagi kan? Yang menentukan ini urusan kita. Masuk surga itu kita. Allah nggak punya kekuasaan, lebih parah lagi, ya kan? Wa hum firqatun ukhra min ahlil bid'ah juga. Ini juga satu golongan yang lain selain Jabariyah, yakni madhab Mu'tazilah, dan juga termasuk dari golongan-golongan kaum-kaum bid'ah, orang-orang yang ahli bid'ah dalam agama. Naudzubillah. Tapi mu'taqadu ahli sunnah kita nih, ya, golongan-golongan ahlu sunnah wal jamaah itu dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad wasatun baina hatainil fariqain. Dia menjadi penengah di antara dua golongan ini, ya. Yang mana kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sebagaimana perkataan ulama, ya. Qala ba'dul ulama, kama qala ba'dul ulama, golongan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu diibaratkan satu golongan kharijun min baini farthin wa damin labanan khalisan syairan lisyaribin. Satu golongan yang keluar dari golongan Mu'tazilah, keluar juga dari golongan Jabariyah. Dia menjadi penengah dari dua golongan ini, bagaikan golongan yang keluar di antara kotoran dan darah. Apa itu yang keluar? Labanan, satu susu. Susu yang bersih, murni, bukan kotoran, bukan darah. Dan itu bersih, murni, sairan lisyaribin, yang membuat lezat, nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Bahkan menyehatkan buat orang-orang yang beriktikad dengan keyakinannya. Nah, mudah-mudahan kita kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Kita doain ya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan kita bisa mengambil renungan-renungan, wabil khusus di zaman-zaman kita ini. Salah satu karomahnya Al-Habib Abdullah bin Haddad, pas kita di zaman ini dengan banyaknya fitnah, kok pas kitab ini yang dibahas, ya kan? Ini bukan disengaja, emang udah sampainya di situ, ya kan? Kata Al-Habib Abdullah Haddad, siapa yang baca kitab saya hadir di situ, dan di situ karomahku ada di dalamnya.
Mudah-mudahan kita dapat karomahnya beliau, mendapatkan berkah beliau, selamat mengikuti thariqah beliau di dunia dan dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.